السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، آج کی تلاوت میں 8واں پارہ ولو اننا مکمل ہوا، جس میں سورہ انعام کی 50 پر 5 آیتیں، سورہ اعراف کی 80 پر 7 آیتیں، مکمل 140 پر 2 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، انکار کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں کوئی نشانی دکھائیے۔ انکار کرنے والا ہمیشہ انکار کرتا ہے۔ انکار کرنے والے کا نظریہ یہ ہوتا ہے سامنے والے کو تنگ کرے، تو یہ انکار کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے انداز میں سوال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اگر ان کے سامنے اگر کوئی بھی نشانی پیش کیا جائے ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مثال دے کر کہتے ہیں اگر آسمان سے فرشتے اتر کر ان سے کہیں یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ زمین کے جتنے مردے ہیں خبر سے اٹھ کر یہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ دنیا کی ہر مخلوق آ کر ان کے سامنے یہ کہیں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انکار کرنے والے ایمان نہیں لائیں گے، وہی ایمان لائیں گے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت کی دعوت دیتا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی جو بھی حلال جانور ہے اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے۔ جو جانور اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا وہ حلال ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس جانور پر اللہ کا نام یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر نہیں ذبح کیا گیا وہ کیا ہے، ناپاک ہے۔ اگر ذبح کرنے والا مسلمان ہے اللہ کا نام نہیں لیا وہ بھی ناپاک ہے، یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی جانور حلال ہے جس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں حلال جانور ہے، اللہ کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہی سوال آج سے 80 سال پہلے علامہ ثناء اللہ امرتسی علیہ الرحمہ سے ایک برہمن سوال کیا، آپ ذبح کرتے ہیں جانور حلال ہے یا حرام؟ حلال جانور ہے۔ تو ان سے سوال کرتا ہے جب حلال جانور ہے بسم اللہ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا آپ کیا ہیں، قوم کے بڑے ہیں یعنی مذہب کے پیشوا ہیں، شادی کرتے وقت منگل سوتر آپ ڈالتے ہیں، منتر پڑھنے کے بعد وہ عورت حلال ہوتی ہے یا پہلے حلال ہوتی ہے؟ پہلے حلال ہے تو منتر اور منگل سوتر ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ حلال نہیں ہے منتر پڑھنے کے بعد حلال ہوتی ہے، کسی بھی عورت سے شادی کی جا سکتی ہے، اس کے بہن سے، اس کے ماں سے۔ یہ سنتے ہی وہ خاموش ہو گئے۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں ان جانوروں کو کھاؤ جس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں قیامت کے دن جتنے نافرمان ہیں چاہے انسان ہو جنات ہو، اللہ تعالیٰ ان کو میدان میں کھڑا کر کے یہ سوال کرے گا کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے؟ کیا تم کو قیامت کے بارے میں تم کو نہیں ڈرایا؟ سارے نافرمان جنات جو بھی نافرمان تھے وہ اقرار کریں گے ہمارے پاس اللہ کے پیغمبر آئے، ہم کو ڈرانے والے آئے، مگر ہم غفلت میں تھے، ہم انکار کرتے تھے، جس کے نتیجے میں آج ہم تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں
یہودیوں پر اللہ تعالیٰ ان کی شرارت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے چند حلال چیزوں کو ان کے اوپر حرام قرار دیا۔ حلال چیز کیا تھی؟ اونٹ، شتر، مرغ ان کے لیے حلال تھا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر حرام قرار دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا گائے اور بکرے کی چربی ان کے لیے حرام ہے، وہی چربی ان کے لیے حلال ہے جو ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو، مگر ان لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا، چربی کو نکال کر بیچنا شروع کیا، اس کی قیمت وہ کھانے لگے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لعنت کو مسلط کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند وصیتیں کی، خاص کر اللہ تعالیٰ وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک مت کرو، شریک کرنا بڑا گناہ ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، کیونکہ ماں باپ ہمارے بڑے ہیں، ان کی خدمت کرنا چاہیے۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو قتل مت کرو، چاہے بچہ ہو یا بچی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزی دینے والے ہم ہیں، تم کو بھی روزی دیتے ہیں، تمہارے بچوں کو بھی روزی دیتے ہیں۔ عرب کے اندر یہ اصول تھا بچہ پیدا ہوگا اس کی روزی کہاں سے لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزی دینے والے ہم دیکھتے ہیں جن کے پاس زیادہ بچے ہوتے ہیں ان کے گھر کے اندر روزی کی فراوانی ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ جانتے ہیں، یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے 11ویں بیٹے تھے، خاص سالی کا زمانہ آیا، 11واں بیٹا ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے، یہی 11واں بیٹا ان کو گاؤں سے نکال کر شہر میں بلاتا ہے۔ یہ اللہ کی مصلحت، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم روزی دیتے ہیں، تم کو بھی دیتے ہیں، تمہارے بچوں کو بھی دیتے ہیں۔ چوتھی وصیت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کسی برائی کے قریب مت جاؤ، چاہے برائی ظاہر ہو یا باطن۔ پانچویں بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ناحق کسی کو قتل مت کرو، یہ بھی حرام۔ چھٹی بات اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، اگر تمہاری نیت کیا ہے اس کی نگرانی کرنا، اس کے مال کی دیکھ بھال کرنا ہے انصاف کے ساتھ، تمہاری نیت صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی نگرانی کرو۔ اگر تمہاری نیت کیا ہے اس کے مال کو ہڑپ کرنا ہے، کھا جانا ہے، یہ حرام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ناپ تول ہمارا انصاف کا ہونا چاہیے، ناپ تول میں اگر ہم کمی کرتے ہیں یہ بھی حرام ہے۔ جو منافع آتا ہے کھاتے ہیں، اپنے پیٹ کے اندر حرام کھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارا ناپ تول انصاف کا ہونا چاہیے، دیتے وقت لیتے وقت انصاف کا رویہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بات کہو انصاف کی بات کہو، جھوٹ مت کہو، دھوکے کی بات مت کہو، ہر ایک کے ساتھ، چاہے رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو، غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہماری زبان ایک ہونا چاہیے، سچائی کے ساتھ ہم کیا ہے لوگوں سے پیش آئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، مرتے دم تک اسی پر قائم رہنا چاہیے۔ اور آخری بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سیدھا راستہ، جنت کا راستہ دکھایا، اسی کی پیروی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں گمراہی کے راستے ہیں، شیطان کیا ہے سیدھے راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیدھے راستے کی تم پیروی کرو، اس پر چلو، کیونکہ یہی جنت کی طرف لے جاتا ہے، آخرت میں اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں توبہ کا دروازہ سورج کا مغرب کے نکلنے سے بند ہو جاتا ہے۔ روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، قیامت کی 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا، وہی قیامت کا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس دن سورج مغرب سے نکلے گا اس وقت توبہ کرنا بیکار، توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ دن آنے سے پہلے تم توبہ کر لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا نچوڑ پیش کرتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا
व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा यकीनन मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह के लिए। उनकी सारी ज़िंदगी का निचोड़ यही है, उस अल्लाह के लिए है जिसका कोई शरीक नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा सबसे पहले मैं मुसलमान हूँ। इसके बाद वाली सूरत सूरह आराफ। आराफ के माने जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक ऊंची जगह है। अल्लाह ताला चंद लोगों को वहाँ खड़ा करते हैं। वो लोग होते हैं जिनकी नेकियां बुराई बराबर होती हैं। चंद दिनों के बाद वो जन्नत में चले जाते हैं। सूरत की इब्तिदाई आयत में अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फ़ी सदरिका हरजुम मिन। आपके ऊपर किताब उतारी गई। ये किताब क्या है? आपके ऊपर उतारी गई। ये किताब के उतरने की वजह से आपके दिल में तंगी महसूस नहीं होना चाहिए। इसे आप बोझ मत समझिए, क्योंकि आप इसी किताब के ज़रिए लोगों को डराने वाले हैं, मोमिनों के लिए नसीहत हैं। उसके बाद अल्लाह ताला सारे मोमिनों से कहते हैं इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम। तुम्हारे पास जो कुरान है उसकी पैरवी करो। वला तत्तबिउ मिन दूनी औलिया। कुरान को छोड़कर किसी और की पैरवी मत करो। हमारे पास हिदायत के दो ज़रिए हैं, ये कुरान मजीद है और दूसरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हदीस की शक्ल में है। यही दो चीज़ें क्या है आखिरत में काम आने वाली हैं। उसके बाद अल्लाह ताला तफसील के साथ आदम अलैहिस्सलाम का इब्लिस का वाक़या बयान किया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद फरिश्तों से कहा सजदा करो। सारे फरिश्ते सजदा किए सिवाय इब्लिस के। इनकार की वजह उसने ये बताई आपने मुझे आग से पैदा किया, आदम को मिट्टी से पैदा किया। आग ऊपर उठने वाली है, मिट्टी नीचे गिरने वाली है। तो अल्लाह ताला ने कहा जहन्नम से, जन्नत से निकल जा। वो निकल गया। आदम अलैहिस्सलाम को, हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में रहने का हुक्म दिया और कहा फला दरख्त के करीब मत जाओ। शैतान वहाँ जाता है, वरगलाता है, फुसलाता है, दरख्त के करीब जाते हैं, उसका फल खा लेते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला उन्हें जन्नत से निकाल देते हैं, ज़मीन में आते हैं। एक ज़माने तक उनके ज़ुबान पर जो अल्फाज थे इसी सूरह के अंदर बताया गया रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया, अगर आप हम पर रहम ना करें और हम पर रहम और मग़फ़िरत ना करें तो हम क्या है नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये पढ़ते गए। एक ज़माने के बाद अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल की, फिर अल्लाह ताला उनकी गलती को माफ़ कर दिया। फिर अल्लाह ताला इस सूरह में ये कहते हैं या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। मस्जिद को आते हैं ज़ेब व ज़ीनत के साथ आना चाहिए। हमारे पोशाक कपड़े ये तमाम के तमाम पाक साफ़ होना चाहिए। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जाने के बाद अंसार जो खेती बाड़ी करते थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उनसे कम जुमे के लिए अच्छे कपड़े रख लो, पाक साफ़ कपड़े रख लो, क्योंकि जुमा का दिन है, मोमिनों की ईद है, इसके अंदर अल्लाह ताला यानी लोगों की मग़फ़िरत का ऐलान करते हैं, अजर व सवाब का दिन है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रोज़ाना के कपड़े अलग हैं, कम से कम जुमे के कपड़े अलग रख लो। तो अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह के दरबार में आते हैं, हमारे कपड़े पोशाक वग़ैरह अच्छी होना चाहिए। हम दावत में जाते हैं, किसी बड़े आदमी के घर जाते हैं तो हमारे पोशाक कपड़े क्या है अच्छे होते हैं, उम्दा होते हैं, यह ख्याल होता है उसके पास जाने की वजह से हमारे कपड़ों की बेइज्जती ना हो जाए। अल्लाह का दरबार है, तमाम घरों का यानी सबसे ऊंचा घर है ये, इसके अंदर हम उसका अदब व एहतराम करना चाहिए। फिर अल्लाह ताला इस सूरत के अंदर ये कहते हैं जो लोग कुफ्र की हालत में मरते हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत नहीं करते। मिसाल देकर अल्लाह ताला कहते हैं जिस तरीक़े से ऊँट सुई के सुराख में नहीं जा सकता, इसी तरीक़े से काफिर मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं होती है। अगर मरने से पहले तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ करते हैं। अगर बग़ैर तौबा के मर जाए उसकी मग़फ़िरत क्या है, नामुमकिन है। ख़ुद अल्लाह ताला पैगम्बरों के रिश्तेदारों को जो काफिर होकर मरे, पैगम्बर उनके लिए मग़फ़िरत तलब करते हैं, अल्लाह ताला उनको मना कर दिया। उसके बाद अल्लाह ताला तफसील के साथ
जन्नत और जहन्नम वालों का ज़िक्र करते हैं। जन्नत वाले जहन्नम वालों को देखते हैं और जन्नत वाले जहन्नम वालों को देखते हैं। जन्नत वाले जहन्नम वालों को देखकर कहते हैं हमको जो अल्लाह वादा किया हमको मिल गया। क्या जो अल्लाह ताला ने तुमको वादा किया मिल गया? वो कहेंगे हाँ, अल्लाह के पैगंबर दुनिया के अंदर हमको डराए, जहन्नम के बारे में बताए, वो चीज़ हम उसके अंदर मुलव्वस हैं। फिर जहन्नम वाले जन्नत वाले से कहेंगे तुम अल्लाह की नेमतों में फ़ायदा उठाते हो, कम से कम थोड़ा पानी या कोई नेमत हमको चखा दो। ऐलान करने वाला ये करेगा जन्नत की नेमतें काफिरों पर हराम है। जो जहन्नम में गया, जहन्नम वालों को जन्नत की कोई नेमत नहीं मिल सकती। ये कहकर दोनों के दरमियान पर्दा डाल दिया जाएगा। उसके बाद दोनों की बातचीत ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अल्लाह ताला आराफ वालों का ज़िक्र करते हैं जिनकी नेकियां बुराइयां बराबर होती हैं। जन्नत के और जहन्नम के दरमियान एक ऊंची जगह होती है। अल्लाह ताला उनको वहाँ खड़ा करते हैं। जब ये आराफ वाले जन्नत वालों को देखते हैं, उनको सलाम करते हैं और उनको जन्नत में जाने की एक उम्मीद होती है। अभी अल्लाह का फरमान नहीं आया। जब जहन्नम को वालों को देखते हैं, उससे नफ़रत करते हैं और एक पनाह मांगते हैं और कहते हैं अल्लाह हमको जहन्नम से बचा ले। चंद दिनों के बाद अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ करके जन्नत में भेज देते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला चंद कौमों का तज़किरा किया। सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल तक तबलीग करने का हुक्म दिया। चंद लोग क्या है मुसलमान हुए और सारे क्या है काफिर हो गए, तो अल्लाह ताला तूफ़ान के ज़रिए उन्हें दुनिया से ख़त्म कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम के बाद कौम आद आई, ताकतवर क़ुव्वत वाली कौम थी। उनके पैगंबर हूद अलैहिस्सलाम थे। लोगों ने इनकार किया, आखिरत का इनकार किया, उनका मजाक उड़ाया, तो अल्लाह ताला उन्हें हवाओं के ज़रिए दुनिया से ख़त्म कर दिया। उसके बाद कौम समूद आई। उनके पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम थे। उनका इनकार किया। इनकार करने वालों ने उनसे निशानी तलब की। चट्टान से ऊँटनी निकले बच्चा ने, तो उनके कहने के मुताबिक ऊँटनी आई बच्चे के साथ। इनकार कर दिया तो अल्लाह ताला उन्हें चीख के ज़रिए दुनिया से ख़त्म कर दिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने कौम लूत का ज़िक्र किया। शहवत रानी के अंदर ये कौम मुलव्वस थी। लूत अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया, अल्लाह के अज़ाब से डराया, मगर उन लोगों ने इनकार किया तो अल्लाह ताला पत्थरों के बारिश के साथ उन्हें दुनिया से ख़त्म कर दिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने कौम शुएब का ज़िक्र किया। ये कौम क्या है, तिजारत वाली कौम थी, नाप तोल में कमी बेशी करती थी। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा ये ज़मीन में फ़साद है, ऐसा मत करो। उन लोगों ने इनकार किया तो अल्लाह ताला उन्हें ज़लज़ले के ज़रिए दुनिया से ख़त्म कर दिया। तो अगर आज के पारे के अंदर ये चंद अहम बातें हमारे सामने आई। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आज के जो अहम मज़ामीन हमारे सामने आए और उस पर समझते हुए उसके ज़रिए से हम आखिरत की ज़िंदगी को बनाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए और हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।